मेलटा हसी पड़े कौन करवा टाइम आसी प्रिय भाई भौणी माने उनता कारण जीशु आम पाई क्रूसार्पित होइछंती आ मन रखि थांतु जदि हमें बारंबार अनवरत भाव रे नियमित भाव रे एमिति पाप करि चलीथिबा आम पाई बाइबल कहूची पापार्थक बोली अवशिष्ट नथिबा आपण भाबुथिबे मोर क्षमा हि गला बोली आपण भाबुथिबे मोर रक्षा हि गला बोली भाबुथिबे मुगले गाँव रे जाइथिली तो गाँव दृश्य देखि आश्चर्य पेंटिकोस्टल लोक मद बिकुछ लुथरान लोक पिउछ बोले केंती पूजा सुधा देखो केंती पूजा सुधा तोमे बिका आमे बिकले तोमे बिया बोला कौन थरे मु जाइथिली गाँव प्रचार करबे गोटे बुढ़ी मासी कहूछ भाई बाबू तमे कहूथिलो जे मधुबन पुरी स्वर्ग जीवन ना पुणी पुना नै लेखा आइछि जीवन नो बोले नै देबे हेले मोर स्वामी मत पिउ नै बाबू बोले भल कथा मा पिउ ना तो भल कथा मोर दुईटा पो मिसा पिउ ना थी एटा तो आरी भल कथा मा मोर दुईटा जुआई मिसा ना पिउ बाबू बोले आरी बढ़िया कथा मा किस ला बोले आमे बिकलुनी आमे कोन दिजु बा तो दुकान में मद खाओ माने पुलिस में नरक दिबे ती मद दिके चालिया दिके स्वर्ग जीवो नहीं कोन आमर साही रे लेखा आबा दरकार मद मुक्त अंचल तेबे जानबो ए साही क्रिश्चियन लोक रहउछंती जो दिन मद छाटे मते आनी लगाई दिबो मद डाबुरे लेखिबा दरकार आमर कोन मद आमर तो कमिटी रे केटा मुंडो थिबे कमिटी रे थिबे बेटा के पिउ नै भाई ना अबे को मद पिउछु की नाही अमृत पिउछि लोकमन कोरापुर पीबे नै विशाखापट्टनम गले बेंगलोर गले पीबे हैदराबाद गले पीबे साधु माने साधु थरे दितने साधु पुड़िया खाई दिछि पूरा साधु धार्मिक पुड़िया खाई दिछि मते सामना सामने ही गला ओ ताके पानी सब ढुकी देला सब गिली देला कोन प्रिय माने केबे बदलिबु प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रूसार्पित काई के हेले से निर्दोष बोली प्रमाणित होला परे पिलातो कोन बोली कहउछथि एबे नै ताको क्रूसार्पित करो कारण यीशु निर्दोष होतथि से जो दोष पाई छथि दंड पाई छथि से सब मोर पाई पाई छथि से मोर दंड नै छथि से मोर अभिशाप नै छथि जे क्रूसर टंगा जाय से अभिशप्त से मोर अभिशाप नै छथि से एथि पई मले मोर बदल से न जिसु मोर बदले क्रूस काठे मरिले मोर पाइसे मो परी पाप की पाई से देले पुराण मोर प्रिय माने आजी एठु गला बेले प्रार्थना करंतु आरि घरे गला भितरे जा जा मने पड़ुची क्षमा करि मांगो सात्री बुआरी चर्च हाथ धरा धरी आसु छ हमें भाबुछु केते प्रेम रो छ देखो केते प्रेम रो छ हां हाथ धर करी उल्लो मा धीरे उल्लो हां धीरे चलो मा धीरे चलो किंतु कोन प्रेम नहीं ए स्वामी माने प्रेम रे अछथि कि नहीं ए स्वामी स्त्री मधुर प्रेम नहीं मु देखि छी ए कार रे बसी जाउ छी कि नहीं ए स्वामी रो मुह को देखो समान पेचा पर आखरी पेचा अरे ये तार मुह पतली पर अछि आंडी कोला आंडी पर अछि एटा मने क्रिश्चियन कोन टाइम आसी मटे माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट आम पई यथेष्ट होतंती से क्रूस रे जहा करिसंती मोर देन सफिशिएंट आउ किछि दरकार नै से क्रूस रे महा परित्राण आम पई साधन करिसंती से क्रूस रे केते बेले मोले जेते बेले से निर्दोष बोली प्रमाणित क्रूस रे चढ़ा आपण देखिबे मस्त कलंतु लुकलिखित सुसमाचार आपण सेठी देखि पारिबे लुकलिखित सुसमाचार 23 पर्व रे 3 थोर देखिबे 4 थोर लिखा जाउची क्रूस रे थोरे हमें देखुछु तोले क्रूस रे जीवा पूर्वरु 3 थोर एई कथा लिखा जाउची ये कोनोसी दोष करि ना लुक 23 पर्व तर 4 पद सेते पिलातो प्रधान याजक ओ लोक समूह कहिले आम्बे एही लोक थारे कोनोसी दोष पाउना अब चिन्ह को रखंतु कोनोसी दोष अंडरलाइन करंतु गोल करंतु कोन ए कोनोसी दोष पृथ्वी रे जड़े व्यक्ति जे विदाउट ब्लेमिश से होचना प्रभु यीशु ख्रीष्ट
ତାଙ୍କର କୌଣସି ଦାଗ ନାହିଁ, ଦୋଷ ନାହିଁ, ନିର୍ଦୋଷ, ନିଷ୍ପାପ, ନିଷ୍କଳଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଯେ ଆମ ପାଇଁ ମାନେ ସମୁଦାୟ ଜଗତ ପାଇଁ। ଲୋକ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନ୍ୟୁଜ ରିପୋର୍ଟର ମାନେ ନ୍ୟୁଜରେ ପଢିଲା ବେଳକୁ, ପେପରରେ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଭଗବାନ ଯୀଶୁଙ୍କର କୃଷାର୍ପଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ଆମେ ପଢୁଥିଲୁ ପରା ଜହନ 1:29 ଏଇ ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ ଯେ ଜଗତର ପାପ ଭାର ଜଗତ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କଲେ। ଯୀଶୁ ଜଗତ ପାଇଁ ମଲେ, ଜଗତ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଏକମାତ୍ର। କୌଣସି ଦୋଷ ପାଉନାହୁଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବେ 14 ପଦରେ ଏ ଲୋକ ସମୂହକୁ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଅଛି, ଲୋକ ସାଧାରଣକୁ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଅଛି ବୋଲି ତୁମାନେ ଏହାକୁ ଆମ ନିକଟକୁ ଆଣିଅଛ। ଆଉ ଦେଖ ଆମେ ତୁମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଏହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମାନେ ଯେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରୁଅଛ ସେପରି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଜି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାପରେ 22 ପଦରେ ସେଠି ବି ଲେଖାଯାଉଛି କୌଣସି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ 33 ପଦରେ ତାହାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼େଇଲେ। ସେ କୌଣସି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିଲା ପରେ ବାକି ସବୁ ତ ଦୋଷ କରି ମରିଛନ୍ତି କ୍ରୁଶରେ। ଦୋଷ ଗତ ଦିନେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଜଣକୁ ଜେଲରୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏତେ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ବି କେବେ ଛାଡ଼ିବେ ଜଣା ନାହିଁ। କେତେ ଆନନ୍ଦିତ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏତେ ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟରକୁ ପଠେଇ ପାରିଲ ସେଠି ନାଇଁ? ମୁଁ ସେ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଡକ୍ଟରକୁ ପଠେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। তুমি ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡକ୍ଟରକୁ ପଠାଅ ଆଉ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କର ଘା ଧୋଇକରି ସେବା କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଜାଣିବୁ ମାନବ ଧର୍ମ ହଉଛି ପରମ ଧର୍ମ। କରିକି ଦେଖ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ମାରିଦେବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଏ 75 ବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତିଆରି କରିପାରିବ। ମଦର ଟେରେସାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବା ସହଜ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଦର ଟେରେସା ତିଆରି କରିବା ଏଟା ହ୍ୟୁମାନ୍ সোসাইটির ক্যাপাসিটি কেবল প্রভুই তৈরি করে পারেন। ମୁଁ ମଦର ଟେରେସାଙ୍କୁ କେବେ ସାକ୍ଷାତ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣକୁ ପଚାରୁଥିଲି, ସେଇ ସମୟରେ ମୋର ଯିବାର ସୁବିଧା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣକୁ ପଚାରୁଥିଲି ମଦର ଟେରେସା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି? ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଗୋଟେ ଦୂତର ମୁହଁ ଭଳିଆ ଥିବ, ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଲାଇଟିଂଟା ବାହାରୁଥିବ, ଏମିତି ଲେଡି ସେ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶର ପ୍ରେମକୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଥିଲେ। ତ ଏଠି କଣ ଲେଖାଛି? କୌଣସି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି କହିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼େଇଲେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 47 ପଦରେ 46 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ଲୁକ ତା 23 ପର୍ବ 46 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରକୁ ଡାକି କହିଲେ, ହେ ପିତ ତୁମ ହସ୍ତରେ ମୁଁ ଆପଣା ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ କଲି। ଏହା କହି ସେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ, ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା, ତାପରେ ଯାଇ ସେ କଣ ହଉଛନ୍ତି? କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମହାପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ, କାରଣ ଯୀଶୁକୁ ମରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଆଉ କ୍ରୁଶରେ ମରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, କାରଣ ସେ କ୍ରୁଶରେ ମଲେ ହିଁ ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ହେବ। ତେଣୁ ସେ କ୍ରୁଶରେ ମଲେ। ଆଉ ମରିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଯେ ସ୍ୱର୍ଗର ଯେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି କାହା ନାଁରେ ଥିଲା? ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁରେ ଥିଲା। ଯୀଶୁ ହିଁ ପିତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ଆମେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ପାଇଲୁ। ଜହନ 1:12 ଅନୁସାରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଧିକାର ପାଇଲୁ। ହେଲେ ଅଧିକାର ପାଇଲେ କଣ ହବ? ସମ୍ପତ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ନାଁରେ ଅଛି। ଏବେ 5ଟା ପୁଅ ଥିଲେ, କାହାକୁ ଲୋଡ଼ା? ସମ୍ପତ୍ତି କାହା ନାଁରେ ଅଛି? ବାପା ନାଁରେ ଅଛି। ଏମାନେ ଛୋଟ ପଟ ହଉଥିବେ, ଏବେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଙ୍କ ନାଁରେ ନାହିଁ। ଆରେ ତମକୁ 50 ଏକର ଜମି ଅଛି ପରା, ଆରି ଘର 4ଟା ଅଛି, ଗାଡ଼ି 20ଟା ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି, ଥିଲେ କି ଲେଖା ଭାଇନା ସବୁ ତ ବାପା ନାଁରେ। ଏସବୁ ଜଗିଥିବେ, ବାପା କେବେ ମରିବ, ତାପରେ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କଣ କରାଯିବ, ତାପରେ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାହେବ, ତାପରେ ସବୁ ଭାଗ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦରକାର ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ବାଇବଲ କଣ କହୁଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ଅଛି, ପଦ ପଢିକି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି। ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ 9 ପର୍ବ ତାର 16-17ରେ, କାରଣ ବିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲେ
ବିଲ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରମାଣ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ ବିଲ୍ ବଳବତ୍ତର ହୁଏ। କାରଣ ବିଲ୍ କରିଥିବା ଲୋକ ଜୀବିତ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା କଦାପି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୀଶୁକୁ ମରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଆଉ ସେ କ୍ରୁଶରେ ସେଇଥିପାଇଁ ମଲେ କ'ଣ ହବ? ମହାମୁକ୍ତି ସାଧନ ହବ। ଆଉ ମଲେ କ'ଣ ହବ? ସେ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହେବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଥିଲେ କି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି। ଥରେ ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚର ଦେବା ପାଇଁ ବିଦେଶରେ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠି ଲୋକମାନେ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ସ ଆର୍ ଅର୍ଡିନାରୀ ପିପଲ ବଟ୍ ଦେୟାର କ୍ଲେମ୍ସ ଆର୍ ଏକ୍ସଟ୍ରାଅର୍ଡିନାରୀ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ସ ଆର୍ ଅର୍ଡିନାରୀ ପିପଲ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏମାନେ, ବଟ୍ ଦେୟାର କ୍ଲେମ୍ସ ଆର୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା। କ'ଣ କ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ସେମାନଙ୍କର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଚାଳ ଘର ଥାଇପାରେ, ଏଠି ଗାଡ଼ି ନଥାଇପାରେ, ଏଠି କିଛି ସୁବିଧା ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆମର ଅଟେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆମର ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହବ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମେ କୋଉ ରିସ୍କରେ ସେବା କରୁଛୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ସବୁ କଥା ମାଇକରେ କହିବୁନି, ସବୁ କଥା ଲୋକ କହିବୁନି। କୋଉ ଥ୍ରେଟନିଂରେ ସେବା କରୁଛୁ ସେଇଟା ବି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆମେ କେତେ ଦିନ ସୁରକ୍ଷିତ ସେଇଟା ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆମର ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କାଲିକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଯାଇପାରେ, ଧନ ଚାଲି ଯାଇପାରେ, ଚାକିରି ଚାଲି ଯାଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ମରିକରି ଉଠିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମରିକରି ଉଠିବେ। ଆଉ ମରିକରି ଉଠିଲେ କୋଉଠି ଯିବେ? ସେ ଯୋଉଠି ଆପଣ ବି ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ଯିବେ। ଆମର କେତେ ପେଣ୍ଟିକୋସ୍ଟାଲ ଲୋକମାନେ କବର ଲିପିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି? ଆମେ ତ ଲିପା କରୁଛୁ କି ନାହିଁ? କାହିଁକି? ଗୋବର ଲିପା ପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ସେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ମାତ୍ର ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିନ ସେ ଫୁଲ ପକାଇ କେଣ୍ଡେଲ ପକାଇ ପଛେ ଠିଆ ହେଇନି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମେ ଗୋବର ପୂଜା କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଗୋବରର ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଯେମିତି ଗୋବର ଫଟାଇ କରି ବାହାରିଲେ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଶବ୍ଦ ହେଲେ ବାହାରିବେ ଏଇ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଭରସା ଥିବାରୁ। ଜଣେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛି, ନାଇଁ ମାର୍ବଲରେ ଗୋବର ବନାଇ ନଥିବା ତୁରି ବାଦଲି ଉଠି ପାରବେନି କହୁଛି। ନାଇଁ, ତୁରି ନାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆପଣ ଯେମିତି ବନାଇଥାନ୍ତୁ, ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କୋଉ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇକି ରଖିବା ପାଇଁ। ଟାଇମ୍ ଆସୁଛି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମରିକରି ଉଠିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏଇ ଭରସା ଅଛି ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଜି ଯୋଉ ଏଇ ସଫଳ ବାଣୀ ଭାବବାଣୀ ପଢିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କଥା ପଢିବେ କି ନାହିଁ ବୋଲି। କାରଣ ଯଦି ସେଇଟା ନ ପଢିଲେ କ'ଣ ହବ? ମେସେଜଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବ ନାହିଁ। କାରଣ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ପରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅଛି। ସେଇ ଭରସାରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ସେଇ ଭରସାରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଖାଲି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯିବା ପରେ ଯଦି କାସ୍ତ ଟିକେ କୁଆ ବୋଲା ହେଇଯାଇଛ, ବେଶୀ ନାହିଁ, ଟିକେ ଟିକେ। ମୁଁ ତ କହୁଛି ଝଗଡ଼ା ହୁଅ, ଶାଶୁ ବୋଉ କୁଟକୁଟା ଝଗଡ଼ା ହୁଅ, ହେଲା ମତେ କ'ଣ କରିବ? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ଦେବ, ମା ମାର୍କେଟ ଯାଉଛି, ପାକୁଡ଼ି ଆଣିବି, ଜିଲାପି ଆଣିବି, ଖାଇବ। 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମାଡ଼ଗୋଳ ଖତମ ହେବାର ଅଛି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କୁଟକୁଟା ମାଡ଼ଗୋଳ ହବ କି ନାହିଁ? ପିଲାକୁ କେବେ ମାଡ଼ଗୋଳ ନାହିଁ, କାକା ଘର ପଠାଇ ଦେବ, ହେଲେ ବାଥରୁମ୍ରେ ବନ୍ଦ କରି ମାଡ଼ଗୋଳ ହବ। ହେଲା, ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଉଡର ଲିପି ଲଗାବ, ଯିବା ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ସୁପ୍ ଟିକେ ଖାଇକରି। এটা হচ্ছে খ্রিস্টান জীবন। সে কোন করিব? জীবন সারা ক্রোধ রখিব। বাইবেল কোন বলছি? সূর্য অস্ত ন হউনু। তো আজি সূর্য অস্ত হবার টাইম আছে, আজি একটা ভালো দিন, ক্ষমা ছিড়াই দিও সত্যি নাই। আর কেতে লমাই ভাবতা পড়োশীরে সাজাই করি এনানি দেখল সে এন্ডিয়া কথা দেখব লাগে। Israel se diz, ক্ষমা দে লো, ক্ষমা দে। যদি মেসেজ করে জানিছ টাইপ করে দেবো, প্লিজ ফরগিভ মি, ছিলাম সে রিপ্লাই করো কি নকরো, তবে তো করতে লাগে নাই। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ମାନେ ପରିବାର ଦେଖିବେ, ଶେଷ କଥା କହି ସାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଗୋଟେ ପରିବାର କେମିତି ଏକାଠି ରହିପାରିବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବେଶୀ ନାହିଁ, 12ଟା ଶବ୍ଦ, 12ଟା ଶବ୍ଦ, କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆଇ ଏମ୍ ସରି,
আই এম সরি বলে কোনটা, সরি বলে কোনটা, সরি বলে সরি গলা বলে, সরি মানে কোন, সরি মানে সরি গলা, আই এম সরি, এটা তিনটা শব্দ হলো। তারপরে আই এম রং, আই এম রং, সবাই রাইট হয়ে বলে, রং ইজ আর এই হলো আই এম রং। তারপরে প্লিজ ফরগিভ মি, নটা হলা লাস্ট বার তিনটা আই লাভ ইউ। ছাত্রী को কত কেবে আই লাভ ইউ মা জানো ম্যারেজ করব এত তো আই লাভ ইউ কোয়া কইতে দেইছ কি নাই, এবে যে নাই কাকু কাকু আই লাভ ইউ কত রেডি লাগি চলছে মনে কি থাকতো। এটা হচ্ছে 12টা শব্দ যাকে ম্যাজিক ওয়ার্ড বলি কোয়া যায়, ওরে ফ্যামিলি কু একাটি বাঁধি কি রক্ষিতা, রক্ষিতা মাডগলি স্বামী স্ত্রী সইতিবে আত্মীয়তা বাজি গেল পৌনে সারা বাজে নাই রাত্রে যদি প্রভুଙ୍କର আଗ ফোন করি ଶାଶୁକୁ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛ କ'ଣ ହବ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଗଲା ପରେ ଆଉ ଶେଷରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଗଲା ପରେ ଘରେ ଯଦି ବୟସ୍କ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍, ମୋର ବାପା ମା ବୟସ୍କ ଥିଲେ, ମୋର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଛାଡ଼ିଦେଲି, କିଛି ଦିନ କଷ୍ଟ ଥିଲା, ମତେ ଆସାମ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କଲେ ଜୋରହାଟ, ଆସାମର ପୁରା ଲାଷ୍ଟରେ ଜୋରହାଟ ଆସିଲେ, 4000 ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ଜୋରହାଟ ଗଲେ କେବେ ଆଇବି ଆସି ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ ମିଶନ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି 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 ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକା ପୁଅ, ବାପା ମାର ଗୋଟେ ପୁଅ, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କନସିଡର କର, ମୁଁ ଗଲେ ଔଷଧ କିଣି ଦେଉଛି, ମୁଁ ଗଲେ ଗଲେ ସଉଦା ଆଣି ଦେଉଛି, ମୁଁ ଗଲେ ବାପାଙ୍କର ଚୁଟି କାଟି ଦେଉଛି, ଘରର ଯାବତୀୟ କାମ କରୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ କନସିଡର କର, କଲେ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ିଦେଲି। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆଉ କ୍ଷମା ଦେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଇନର ହିଲିଂଟା ଆପଣ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ପେନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ ଆମମାନଙ୍କ ଘରମାନଙ୍କରେ ପ୍ରେମ ଥିଲା, ଏ ଭୋଦ କୋବିଡାଲ ଆଟାଇକରି 55 ଏମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଖାଉଥିଲୁ, ଏବେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲା ବେଳେ ମୁହଁରେ ପାଣି ନାହିଁ, କେ କାହାକୁ ଦେଖା ଦେବି ନାହିଁ ନାଇଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଆମେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଥରେ ଗୋଟେ ମା କହୁଥିଲା ମତେ, ଏତେ ବାବୁ ଟିଭି ଅଛି ପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲି ଅଛି ବୋଲି, ଟିଭି ଅଛି ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଲି ପୁଣି। ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ମାକୁ ପଚାରିଲି, ଭାଇ ମା ଟିଭି କାହିଁକି ପକାଇଛ ବୋଲେ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି, ନାଇଁ ବାବୁ ଟିଭି ପାଖରେ ଘର ଉଷୁମ ଉଷୁମ, ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ହିଟର ଲଗାଇଲେ ଉଷୁମ, କବଲ ଗୁଡ଼ା ହେଲେ ଉଷୁମ, ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ ଉଷୁମ, ଏଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ବୈଜ୍ଞାନିକ, এটা সে ডোকরার ভূমি একাকি দিব, যে কোন নালিয়ার গ্যাস বাদ করছে কি নাই তার ভূমি একাটা হইতো, এ কোন করছি টিভি পাকাইলে উষুম উষুম নাই, টিভি পকাই উষুম হো নাই, পরস্পর কথাবার্তা হব, ভাব আদান প্রদান করো, প্রেমরে রুহ। আজির এ সম্বাদ মু কই সারিবা পাই চাহে, ମୁଁ ଜାଣେ ନା ପ୍ରଭୁ ଆଉ କେବେ ସୁଯୋଗ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ କତିରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ମୁଁ ଟିକେ ସମୟ ନେଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଅଟେ, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ଯେ ସୁଯୋଗ ଆପଣମାନେ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କହିଲେ ସମାପ୍ତ ହେଲା, ସେ କହୁନାହାନ୍ତି ସମାପ୍ତ ହେଇନି ବୋଲି, ସମାପ୍ତ ହେଲା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫିନିଶ୍ଡ। ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। बहुत धन्यवाद प्रभुଙ୍କର ଟିକେ ରାସ